Dear students, in this video we are going to start the unit 3 of virtual instrumentation subject. So unit 3 is also deals with the basics of LabVIEW. So in the unit 2 also we have studied the basics of LabVIEW, like what is a control panel, what is the function panel, in control panel how the control and indicators will be used for a specific data types. Also in function panel, what are the function available to deal with the specific data types. Structures we have studied. We have studied how to use the structures like for loop, while loop, then case structure, flat sequence, then event structure, formula node, like that and all. So in unit 3 we are going to study the basics of LabVIEW. In specific, the first topic we are going to see is array. So array means you know very well what is an array. Array is a collection of data in a one-dimensional or two-dimensional or multi-dimensional matrix. The next topic is cluster. Cluster means the difference between array and cluster is array, it is a collection of a similar data type. For example, if you are creating a numeric array means the data type we can feed the data we can feed into that particular array will be in the form of numeric data. If you are creating a Boolean array means the data you can feed, that is a control or indicator that you can feed into that particular data type is a Boolean type. Similarly for a string type. So whereas a cluster means you can create a combination of different data types. A cluster is a collection of different data types, which means you can feed a numeric data or a Boolean data and or a string data. It is not necessary that you have to feed all the three. You can, the concept is you can feed different data type, you can combine different data type and create a cluster. String functions in the sense, you know, the string will be in the form of, it is a data type in the color of pink color irukkiradha string data type. So string la vandu you can do n number of functions are available. So string data type அப்படிங்க பாத்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் ஆக வேணும். அவ்வளோ string handling functions are available. You can concatenate, you can split, you can n number of functions are there. We shall discuss that in detail in coming classes. Then file input output handling. How to, for example, if you are you have to feed the VI with the data from certain file. You can call that file, you can open the file, you can give the file path, then you can import or export the data into the file or from the file. Then you have to close the data, close the file. So there will be separate function for everything. To open a file, to close a file, to write a file, to read a file, like that for everything. There is a specific function. Read file தனியா இருக்கும், write file தனியா இருக்கும், open file தனியா இருக்கும், close file தனியா இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி வந்து யூஸ் பண்ண போறோங்க ஃபைல் ஆகும். Then time and dialogue control in the sense, இப்போ டைம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா we have studied mostly நம்ம time milliseconds மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணோம். wait அப்படிங்கிற டைமர் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நிறைய டைமிங்ஸ் இருக்கு, டிக் டைமிங் இருக்கு, தென் elapsed timing இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எப்போ அதை யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாத்தையும் we will be studying. Then waveform chart, graph, xy graph, these are the for output generation. நமக்கு வர அவுட்புட்டை எப்படி we are going to present. And operation report generation in the sense, so we are developing some VI, the code is, the task is running. At the end of the day you have to report that, you have to generate report for that particular execution. In the sense, you have to store the data in a Excel file. For example, இப்போ எனக்கு வந்து அது வந்து 24 hours 7 days run ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. Every 1 hour once அந்த ஸ்டேட்டஸை வந்து நான் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸல் ஃபைலை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், அதுதான் நம்ம ரிப்போர்ட் ஜென்ரேஷன் சொல்லுவோம். அப்போ அதை வந்து எப்படி பண்ணுறது, திஸ் இஸ் ஹவு வி வில் பி ஸ்டடியிங் இன் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேஷன். தென் வெப் பப்ளிஷிங் டூல்ஸ் இன் த சென்ஸ், இப்போ ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு, அதை வந்து நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஐஓடிலையோ க்ளவுட்லேயோ ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமோட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ அப்போ உனக்கு வந்து ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோலிங்கும் வந்துடும் இந்த இடத்துல. ஸோ அது வெப் பப்ளிஷிங் டூல். ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து விண்டோவில் இருக்கிற டேட்டாவை ஒரு கிளவுட்ல ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன்ஸில் டேட்டாவை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதா வந்து வெப் பப்ளிஷிங் டூல்ஸ். Okay, array. What is mean by array? Array is a collection of elements in either one dimension. It may one dimension or multi-dimension. It depends of what our need and requirement. It may be a control or indicator, or even it may be a constant. Okay. Elements or data or values contained in that array. The dimension is a length, height, or depth of an array. For example, if 3-dimensional நீங்க generate பண்றீங்க அப்படின்னா the 3-dimensionல ஒரு dimension எதை represent பண்ணும் அப்படின்னா what is the length of the array. Other dimension எதை represent பண்ணும் அப்படின்னா வந்து what is the length in the sense rows. Other dimension is column. Row and column வந்து 1 dimension, இன்னொரு dimension 2 dimension represent பண்ணும். 3 dimension அப்படிங்கிறது at the back எவ்வளோ rows, I mean எவ்வளோ row combinations வந்து depth-ஆ இருக்கு. So that is the third dimension. For example, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு array create பண்ணுறேன், 3-dimension array create பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். This is a one array. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 இது ஒன்று 4 1 2 அப்போ 4 rows 3 columns இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும். So இதில் என்ன இருக்கும்னா இப்போ இது if it represents the rows means 3 rows 4 columns. This represents the 2-dimensional array. இது 3-dimensional array அப்படின்னா இன்னொன்று வரும். இப்போ இது வந்து 3 அப்படின்னா என்ன மாதிரி இருக்கும்னா at the backல depth இன்னொரு array form ஆகும். Same 1 2 3 அதாவது 4 rows 3 rows 4 columnsல generate ஆகும். அதுக்கு பேக் சைடில் இன்னொரு அரே ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகே, அதுவும் எத்தனை இருக்கும்? சேம் 3 rows 4 columns. ஓகே, அப்போ this shows the depth. இந்த 3 அப்படிங்கிறது shows the depth of the array. Okay. Arrays are very helpful when you are working with a collection of similar data. Exactly, this is what I am trying to mention. Array is a collection of similar data, whereas a cluster is a collection of different data types. Array elements are ordered. Each element in an array has a corresponding index value. You can use array index to access specific element in that array. For example, இப்போ இங்கே இண்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அப்போ இந்த இண்டெக்ஸை வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டு யூ கேன் கோ அண்ட் ஆக்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற செகண்ட் காலம், அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இருக்கிற செகண்ட் காலம்னு இல்லை. இதில் வந்து டெப்த், இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இருக்கிற ஐ மீன் தேர்ட் டெப்த்தில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இருக்கிற செகண்ட் காலம்னு இங்கே. அப்போ வித் this is called as an index. This is called as an index. With this index, I can able to access a particular element of that array. In any LabVIEW software, the array index is 0 base. அப்போ initially 0 bar. Okay. This means that if it is one dimension, the array contains n element. The index range from 0 to n minus 1. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? 10 elements represent பண்றீங்க அப்படின்னா, அதாவது 10 அப்படிங்கிறது எலமெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா அதில் வந்து வேல்யூ 9 வரைக்கும் தான் இருக்கும். 0 to 9 10 elements. ஓகேங்களா, அது 0 based. Where 0 points to the first element in the array and next is n minus 1 point. அப்போ இதில் நீங்கள் வந்து 0 அப்படிங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ 10 elements இருக்கு அப்படின்னா 9th தான் வந்து ஃபைனல் பொசிஷனாக இருக்கும். அதாவது 9th பொசிஷனில் தான் 9th சைஸில் தான் வந்து 10th element இருந்திருக்கும். ஓகேங்களா, 0 to n minus 1. இப்போ n elements means n is the size means 0 to n minus 1 elements அது வைப்பாங்க. ஓகே, கிளஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ். அப்போ ஸ்ட்ரிங், பூலியன், நியூமரிக் வேல்யூ எல்லாமே நம்ம போட்டுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இப்போ எனக்கு டேட்டா வருது, டேட்டாவில் வந்து என்னென்ன மாதிரி அவுட்புட் எனக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து வார்னிங்கும் காட்டணும். என்னுடைய பேனலில் எல்இடி வார்னிங்கும் காட்டணும். அதே மாதிரி வந்து இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கோங்க,
ஓகேங்களா, டெம்பரேச்சர் வந்திருக்கு. அது என்ன மாதிரி ஸ்டேட்டஸ், அதாவது ஹீட் வார்னிங்கா, ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வார்னிங்கா, அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று. அது வந்து எனக்கு வந்து என்னவும் தெரியணும், எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்காகவும் தெரியணும். இங்கே வந்து என்னென்னா ரெட் கலரில் க்ளோ ஆகணும். இஃப் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன், அப்போ இது என்ன ஆகணும், ரெட் கலரில் க்ளோ ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூவும் எனக்கு வந்து நியூமரிக்காக ப்ரெசென்ட் ஆகணும். ஒரு நியூமரிக் அவுட்புட்டில் வேல்யூவும் ப்ரெசென்ட் ஆகணும். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கிற ஒரு இதை வந்து நான் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிளஸ்டர். இப்போது இதே மாதிரி வந்து இப்போது எனக்கு ஒரு சிஸ்டமில் இருக்குது. அந்த சிஸ்டத்துலேருந்து அட் அ டைமில் எனக்கு டேட்டா வந்து நியூமரிக்கும் வருது, புலியனும் வருது, ஸ்ட்ரிங்கும் வருது அப்படின்னா அது நான் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ஒரு நியூமரிக் கண்ட்ரோல் போட்டு தான் வந்து அந்த டேட்டாவை கொடுக்க முடியும். அதை நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா நியூமரிக் இண்டிகேட்டர் போட்டு தான் நான் டிஸ்பிளே பண்ண முடியும். அதே காம்பினேஷனாக இருந்தது நாங்கள் என்ன பண்ணணும், நான் கிளஸ்டர் போடணும். இதுதான் வந்து இது ஒரு கான்செப்ட். இப்படி ஹவு வி கேன் கிரியேட் அன் அரே. இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அன் அரே அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் பேனலில் ஒரு அரேவை எடுத்து வைக்கணும். அந்த அரேவை எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எதுவுமே இருக்காது, ஒரு ஆஷ் கலர் மாதிரி இருக்கும். அதில் எதுவுமே இருக்காது, ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஆஷ் கலர் பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு நியூமரிக் கண்ட்ரோலை ட்ராக் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அது வந்து நியூமரிக் கண்ட்ரோல் அரேவாக மாறிடும். நியூமரிக் இண்டிகேட்டர் எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா அது நியூமரிக் இண்டிகேட்டர் அரேவாக மாறிடும். பூலியன் இண்டிகேட்டரை போட்டிங்கன்னா பூலியன் இண்டிகேட்டர் அரேவாக மாறிடும். பூலியன் கண்ட்ரோலை போட்டிங்கன்னா பூலியன் கண்ட்ரோல் அரேவாக மாறிடும். ஸ்ட்ரிங்கை போட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் கண்ட்ரோல் ஆர் ஸ்ட்ரிங் இண்டிகேட்டர் அரேவாக மாறிடும். அப்போ அரே அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப். இனிஷியலாக பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு அரேவை எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் பேனலில் பிக் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேட்டாவுமே நம்ம அசைன் பண்ணலை. அது ஆஷ் கலரில் இருக்கும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் இன் ஆஷ் கலர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபால்ட்டாக. அதே நான் வந்து ஒரு நியூமரிக் எடுத்து போடும்பொழுது டிஃபால்ட்டாக நம்மளது ஃப்ளோட் டைப் அப்படிங்காட்டி ஆரஞ்சு கலராக இருக்கும். அப்போ அந்த அரே ஆரஞ்சு கலராக மாறும். ஒரு பூலியன் நான் எடுத்து போட்டேன்னா அந்த அரே க்ரீன் கலரில் மாறும். ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் எடுத்து போட்டேன் அப்படின்னா அந்த அரே பிங்க் கலரில் மாறும். ஓகே, நவ் create a VI. First step is you have to create a VI. Right click on the front panel and take a control palette. நம்ம front panel ஒரு control palette எடுத்துக்கோங்க. Then on the control palette navigate to modern, array, matrix and cluster. Drag the array into the front panel. நீங்கள் மாடர்னில் எடுக்கலாம், சில்வரில் எடுக்கலாம், that is your கிளாசிக்கில் எடுக்கலாம், that is your option. But you have to go to array, matrix and cluster. அதில் அரேவும் இருக்கும், மேட்ரிக்ஸும் இருக்கும், கிளஸ்டரும் இருக்கும், மூணுமே இருக்கும். அதில் வந்து யூ பிக் அன் அரே. அரேவை எடுக்கிறது வந்து அது என்ன கலரில் இருக்கும்னா கிரே கலரில் இருக்கும். ஆன் த கண்ட்ரோல் பேலட் நேவிகேட் டு மாடர்ன் நியூமரிக். நியூமரிக் போடணும்னா நியூமரிக் எடுத்து போடுங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் அன் அரே ஆஃப் அ பூலியன்ஸ் மீன்ஸ் ட்ராக் அ பூலியன் controller indicator and place into the array. If you want to create a controller indicator of a string means just go and drag. Okay, yeah, this is how it will be. So initially இது இப்போ நீங்கள் என்னன்னா this is a foreign modern. நீங்கள் கிளாசிக் போகலாம், சிஸ்டமில் போகலாம், இதில் இல்லைன்னா சில்வர் இருக்கும், அதுலேயும் போகலாம். தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அரே இருக்கும், கிளஸ்டர் இருக்கும், மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அரே மட்டும் எடுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா செமஃபோர், கியூனெல்லாம் வரும். அதெல்லாம் சொல்கிறப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே, அரேவை நான் எடுத்து வச்சாச்சு. அரே எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குமா, எம்டியாக இருக்குது. பிகாஸ் ஏன்னா நான் இதுக்கு எந்த டேட்டா டைப்புமே அசைன் பண்ணலை. அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நியூமரிக் இண்டிகேட்டர் எடுத்து போடுறாங்க. அப்போ இது என்ன ஆயிரும், அரே ஆஃப் நியூமரிக் இண்டிகேட்டர். அப்போ இது என்னது, இதுதான் இண்டெக்ஸு. அப்போ இது 1D அரே. 1D அரே அப்படின்னா ஒரு இண்டெக்ஸ் ஷெல் தான் இருக்கும். இதில் 0 to 9 அப்படின்னா இதில் மொத்தம் 10 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த இண்டெக்ஸில் நான் ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இண்டெக்ஸில் இருக்கிற இதை வச்சு நான் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்களா, இப்போ நியூமரிக் அரேவை எடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் இந்த முதல்ல எப்படி இருந்துச்சு, எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு இல்லையா. இப்போ இவன் இண்டிகேட்டர் எடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் அங்கே பாருங்கள் ஒரு 0 அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் அது இன்னுமே வந்து அது இனிஷியலைஸ் ஆகலை. ஓகேவா, அது இன்னும் இனிஷியலைஸ் ஆகலை. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு அரே 1D அரேனா என்ன இருக்கும், லென்த் இருக்கணும் இல்லையா, லென்த் இருக்கணும் இல்லை ஹைட் இருக்கணும், ஏதோ ஒன்று இருக்கணும். அதாவது ரோவாக இருக்கணும், இல்லைன்னா காலமாக இருக்கணும். அதுதான் 1 டைமென்ஷனல் அரே. அப்போது இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அ ரோ அப்படின்னா வந்து ஹியர் அவங்க எப்படி ட்ராக் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரோ கிரியேட் ஆகுது. காலம் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வச்சு இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ரோ காலம் ஆஃப் அரே 1 டைமென்ஷனல் அரே
கிரியேட் ஆகும். 2 dimensional array வந்து next video let me continue.